يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ورسوله وفرحه وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى رسولنا أستاذ الأعظم بقي مقدم محمد بن علي وعليه وصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي عليه وصوله وفروعه أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفياء أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعيد درجاتهم الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على رؤوسنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه أن الله يعني درجاتهم الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي القوى علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلها على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي من حضرة سيدنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام وعلى آله وأصحابه والذرية ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا إلى روح كيجي وأسأل إلى روح كيجي وزين بن مغين وروح محمد محمد الغزالي ولو الشيخ أحمد الهاشمي. الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يقول الحمد لله. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur, kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Allah kabulkan segala hajat dan doa kita dan mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakit kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, zuriat pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca salawat di malam dan hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita hadis yang ke-50. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah."
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian itu yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kalian. Yakin-yakin berdoa itu. Nah, mun berdoa kada yakin, jadi siapa lagi yang kita yakini? Ya kan? Nah, jadi yakin-yakin bahwa Allah mengabulkan doa dan hajat kita. Nah, cuma ya tadi itu Allah mengabulkan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Pokoknya minggu depan pokoknya ulun harus ketemu jodohnya. Nah, itu kan kehendak kita, ya kan begitu. Ya, pokoknya berdoa aja. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah kata Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu, tidak akan mengabulkan doa min qalbi ghafilin lahin, doa dari hati orang yang lupa dan lalai. Kayak apa hendak dikabulkan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta keridhaan Engkau, surga. Kami berlindung kepada Engkau daripada murka dan siksa Engkau, api neraka. Itu harus seirama antara mulut dan hati. Bacaannya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, bacaan di mulutnya nih. Tetapi hatinya teringat-ingat di mana esok mancing nih yang pas posisinya. Tadi kawan sudah berdahulu mengambil spotnya. Isuk nah. Jadi bingung malaikat itu yang mana jadi malaikat yang iyanya nih, yang minta yang mana. Nah, sementara yang dilihat itu yang di dalam hati. Jadi makanya bila kita bersembahyang itu berimaman, bujur-bujur mengaminkan. Karena siapa yang tulus mengaminkan, siapa yang bujur-bujur mengaminkan, itu yang dapat. Namun yang amin, min, nah, min gitu ya. Jangan salahkan imam. Lawasnya sudah itu jadi imam jar kada kabul jar. Ikam yang kada kabul, orang kabul lah dah. Namun min aja, min. Apalagi bebaya terpanjang lalu sarik aja tuh. Cium bau sop sudah. Ini bubuhan biasanya. Bubuhan betahlilan yang doa arwah, doa haul kan. Kan panjang tuh. Tsumma ila ruhi. Amin. Amin. Kepanjangan dia ruhnya. Ya, orang banyak memang yang diarwahi. Cium bau sop tuh bang. Jadi sariknya kepanjangan. Robbana atina. Nah hanya amin wujur. Amin. Apa sudah jadi parak sudah. Bila Robbana atina itu berarti tinggal salawat aja lagi penutupnya. Alhamdulillah. Lah, lalu aja senang tuh. Tapi bilanya tsumma ila ruhi, merangut masih muanya. Padahal ini kadang baca doa kada, yang baca doa yang mimpin juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita itu bisa berdoa dengan tulus ya, kalau dengan hati yang memang bujur-bujur khusyuk dan hudur kita berdoa. Bujur-bujur berdoa itu apa yang kita minta tulus-tulus minta. Namanya meminta itu kan ada adabnya, ada etikanya. Nah, makanya kalau berdoa, bacalah, pujilah Allah itu alhamdulillah dulu. Baru kemudian jangan lupa membaca sholawat. Nah, karena diakhiri dengan itu lagi, dengan sholawat lagi. Ini model kayak patuh benar sudah, langsung aja. Kada kawa. Berapa banyak coba doa yang kita panjatkan? Ya kalau, tetapi hati kita meminta kada? Nah, itu nah. Mulut kita meminta, hati kita minta kada. Nah itu nah. Berapa lawas sudah kita berdoa. Kemudian mudahan Allah berikan hati kita bersih. Ya kalau setiap kita beribadah hati kita itu bisa tulus, bisa khusyuk, bisa mengosongkan pikiran kita daripada hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Kita minta kepada Allah seperti itu. Idza ataqallahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika wa karamatih. Apabila Allah memberikan engkau malan, harta. Diberi oleh Allah harta, duit misalnya. Sahaja apakah hartanya? Falyura atharu ni'matillahi 'alaika, perlihatkanlah bekas nikmat Allah kepada engkau itu dan kemuliaan Allah. Dilihatkan.
bulan ini pinanya tenyaman, usaha. Ya kalau lah, tuh usaha tenyaman. Pendapatan terbanyak tuh. Nah, ada dah. Ya ada. Mau nurun sambat ke dada berarti siapa yang mantar kan ada yang bila orang mantar berarti ya ada. Nah, misalkan hari bulan ini tenyaman, lalu kemudian ada harta yang lebih diberikan oleh Allah. Apakah lebih atau kata pokoknya hendaklah harta itu digunakan, dinikmati pada ibadah dan kebaikan. Duit ada nih lebihan. Dilihat-lihat baju pinanya 2 tahun bang dah kada berganti. Model baru keluaran sudah nih baju koko misalnya kan. Nukar ya baju. Nukar baju koko. Duitnya ada diberikan oleh Allah. Kemudian nampakkanlah baju itu kepada Allah. Nikmat tadi dipakai untuk ibadah dan kebaikan. Dipakai ke masjid. Dipakai ke pengajian. Alhamdulillah. Lain juga rasanya Allah memberikan ini lebih, berikan yang mahal. Berikan. Guru-guru kita itu kan diberikan kecukupan ilmu dan harta. Parfumnya aja kita lihat guru-guru kita tuh kita bilang cium tuh kan. Nyaman. Wah, parfum apa inilah? Sekali ditanyai harganya 1 jutaan. Wajar aja baunya. Kenapa? Ingin menampakkan nikmat Allah. Dipakai untuk ibadah, sembahyang, kemajelisan, majelisan. Nah, coba aja cium aja yang 20 ribuan. Baunya berjerikit juga, sama pada nempel. Cuma bisa sakit kepala kita kalau udah cocok. Ya kita mampunya seitu aja kada masalah. Nah makanya bila Allah memberikan nikmat digunakan jangan disimpan. Dinikmati. Duit yang banyak digunakan dinikmati. Baju yang bagus dipakai. Makanya termasuk hari Jumat itu dianjurkan pakailah baju yang terbaik yang kita miliki. Bajunya yang belum dipakai. Jangan yang mulai hari Rabu sudah pakai hari Jumat pulang. Yang hari ini belum dipakai. Pakai yang putih, pakai yang baru. Yang belum dipakai, yang baru digosok, baru ditepas. Itu. Lain rasanya yang udah 2 hari lawan yang ini sudah baru begosok, bemolto, wangi pulang. Bah, harganya pula 500 ribu gamisnya. Lain. Ini sudah harga gamis 75 obralan misalnya kan. 2 hari kita betapas, pakai ya. Biar bahasa masjid tuh. Begaru. Nah tapi niatnya tadi kita ingin memakai itu memperlihatkan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Dasar nyaman ya Allah hai baju hanyar ini. Nah ya kalau dasar nyaman misalnya sejadah hanyar ini dasar nyaman. Tapi bukan niat untuk memperlihatkan ke orang lain. Ya ada aja kan dapat nikmat beli tapi niatnya aku ndak madahi si anu ini aku pada gamis hanyar. Biarnya panas beli juga kan. Nah itu lain lagi kisahnya. Lain. Tetapi setiap kita memiliki nikmat itu memang sunnatullah likulli dzi ni'matin hasid. Setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti ada aja orang yang mengirii. Pian berbaju hanyar tuh nah, niat pian itu sebenarnya ya pingin pakai ke masjid biar nyaman, bajunya yang bagus itu kan, biar nyaman kita pakai. Ada aja itu berbaju hanyar, ada aja. Apakah? Gitu nah. Tapi kan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menikmati nikmatnya Allah dan mensyukurinya pada tempat yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Ya gasan apa coba Allah menciptakan, memberikan tuh untuk apa? Untuk kita nikmati. Tukarkan bini kah, tukarkan anak kah? Gitu kan. Anak tuh kita belikan mainan atau baju mahal misalnya. Kita berikan baju mahal. Tapi simpannya aja dalam lemari. Coba. Kita yang belikan nih kayak apa rasanya. Ya kan? Simpan aja. Cuma anak tuh coba. Bila kita belikan baju baru. Dipakainya. Sembahyangnya langsung. Empat sembahyang jar. Bajunya baju hanyar nih. Kayak nabah belikan lagi 2 lembar. Tuh.
Ya kan begitu. Ini disimpannya aja. Kenapa kada dipakai? Kada nyaman bahaya. Nah, itu kan ngalih. Jadi Allah berikan untuk kita pakai, untuk kita nikmati. Selanjutnya, idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Apabila kalian mendatangi salat, ingin melaksanakan salat ke masjid kah, ke musholla kah, fa'alaikum bisakinah, hendaklah kalian itu tenang, jangan tergesa-gesa. Ini kemarin sudah juga rasanya ada kaitannya. Nah, artinya apa? Jangan lari-lari, jangan ngebut-ngebut, santai aja gitu nah, santai aja. Karena masbuk jar, biar aja masbuk ada apa-apa, ada apa-apa. Daripada teranjah orang, terumpak orang kan bahaya. Pama adraktum, apa yang kalian dapati, pasallu salat. Seberapa dapat? Dapatnya maghrib 3 rakaat, ya sudah sembahyang 3 rakaat. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang luput daripada kalian, terlambat masbuk, cuma dapat 1 rakaat maghrib, fa'atimu, sempurnakan. Tinggal nambah 2 rakaat, nambah 2 rakaat, gitu aja. Pokoknya tenang, jangan tergesa-gesa. Karena orang tergesa-gesa itu ya akan belain, mulai napasnya, bacaannya dan sebagainya. Terutama hati kita, kada fokus hati kita. Kalau tenang tuh nyaman sedikit. Nah, supaya jangan masbuk, ya di sung-sung ya, dicepati, dicepati. Orang ngaji datang dari sini kan, lumayan dapat apa tahiyatul masjid. Kemudian berniat i'tikaf setumat kan, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ayuh lagi guring gitu. Tapi kada mungkin juga guring parak maghrib sudah. Kemudian idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba. Allah nih kalau mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan uji hamba tersebut. Allah beri ujian hamba itu. Nah, namanya ujian tuh ya, kita tuh kalau dengar ujian tuh kada lawas lagi kenaikan tingkat. Coba aja tanya, ini kan ada anak-anak. Ikan bila ujian jar, bilanya habis ujian tuh berarti kenaikan ke kelas. Jadi setiap ada ujian itu akan ada kenaikan bagi orang-orang yang memang lulus pada ujian itu. Nah Allah menguji hamba itu ingin apa? Ingin mencintai hamba itu dengan cara menguji. Karena kalau sudah cinta Allah tinggikan derajatnya tuh. Bubuhan pendekar itu kalau lah pesilat ke karate kah? Ya kalau hendak naik sabuk, tuh ada ujiannya dulu. Kalau lah terserah aja tuh hendak ujiannya berkelahi dulu kah? Ya kalau suruh berkelahi, bertanding. Ada yang malam-malam suruh ke tempat yang agak seram-seram gitu kan? Ini mentalnya kuat kadang nih kalau ditakuti. Jangan-jangan hendak jadi pesilat, bebaya melihat pakaian putih langsung buka. Nah gitu kan? Bila lulus ujiannya, mentalnya lulus, ujian tahan banting fisiknya, wah naik sabuknya lalu berganti aja itu. Nah, tapi bilanya di rumah aja, pakai baju di rumah aja kada ada ujiannya, seumur hidup sabuk putih terus nyamun karate, putih terus. Ada sampai hirang. Nah di sini Allah ingin mencintai seorang hamba lalu diuji. Ya diuji tentu ujian hidup. Ada diuji yang pada ujian itu pada keluarganya. Ada yang diuji pada hartanya. Ada yang diuji pada tetangganya. Masing-masing ada yang diuji pada pekerjaannya. Semuaan ujian berbeda-beda. Tetapi maksud ujian di sini adalah untuk mencintai seorang hamba. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar rintihan hamba itu. Ya Allah, beratnya ujian hidup keluargaku ini nah ya Allah, betapa susahnya cari pekerjaan nih ya Allah, kayak apa ini tetangga kayak ini. Yang ngadu dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang Allah sukai dari mulut seorang hamba yang diuji itu. Merintih-rintih kepada Allah. Nah, nanti akan sendirinya Allah kuatkan mental orang itu, jiwanya. Allah berikan jalan keluarnya. Asal jangan merintih lawan dukun. Ya, dapat ujian setumat datang. Kayak apa inilah? Kawakah? Ya, nolongi ini. Jangan. Siapapun kita diuji oleh Allah. Siapapun kita. Cuma bedanya muha kita aja.
Ada yang masih bisa tertawa. Ada yang saking beratnya tuh nah. Tertawa pun ngalih juga. Wah ngalih ujur. Bayang-bayang muhabini. Pokoknya ngalih tertawa sudah. Bayang-bayang. Rupanya bininya ujiannya di rumah bininya seorang. Sama bebinian itu sama. Kadang-kadang diuji dengan siapa? Lakinya seorang. Lakinya seorang. Mudahan kita bisa, ya kalau bisa sabar. Bisa yakin penuh bahwa ujian itu Allah sayang kepada kita. Bukan berputus asa dan menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak ya. Teungut-ungut kita mikirkan, nah Allah suka. Allah suka. Kita mikirkan hutang kita belum lunas. Kita mikirkan bagaimana pekerjaan kita kada habis-habisnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah. Kemudian idza ahsanar rajul as-shalah. Apabila seorang laki-laki termasuk perempuan di sini bagus mengerjakan salat, bagus salatnya. Karena bagus salatnya fa atamma ruku'aha wa sujudaha, maka kemudian dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Sempurna rukuknya, sempurna dan tumainahnya. Sujudnya sempurna dan tumaninahnya. Posisinya bagus, bacaannya bagus. Kenapa? Karena dia mengerjakan salat atas dasar ilmu pengetahuan. Qalatis salatu, salat yang ia kerjakan berkata, hafidzakallahu kama hafidtani. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Ujar salat tuh nah berdoa. Salat ini jadi kayak makhluk hidup. Salat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku, engkau mengerjakannya itu nah. Didoakan salat seperti itu. Paturfa'u, lalu kemudian apa yang dikatakan salat tadi, doanya tadi diangkat, artinya apa? Dikabulkan. Ya memang lihati aja orang-orang yang mulia itu, orang-orang mulia, kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang-orang yang mulia, orang-orang soleh itu tidak pernah meninggalkan salat dalam keadaan apapun. Karena memang yang menjadi panutan kita, teladan kita, Nabi mengerjakan salat. Nah munculnya kada tahu ulun dari mana orang yang bisa tiba-tiba sembahyang betamat tunah. Mungkin cukup sudah kita sembahyang. Kita sudah sampai pada hakikat yang sebenarnya. Jadi sembahyang kita dalam hati aja lagi. Nah kada tahu tuh dari mana modelnya tuh nah. Biar murid, alhamdulillah sampai juga kita, usul juga kita kepada hakikat yang sebenarnya. Ingat, subuh ada apa lagi dah, ada sembahyang, ada bangun. Maghrib apa lagi dah, asal dalam hati ya ingat, set selesai. Adakah hendak umpat? Nyaman ulun. Nah itu dari mana gitu nah? Sampai terbaring-baring guru-guru kita itu kalau sampai sakit berduduk di kursi sembahyang. Nabi pun sampai dipapah ke masjid, ditunggu sahabat, dipapah bayangkan. Kita sakit kepala aja kadang-kadang libur dah. Cuma kada boleh bertitip aja bang, coba jangan kau bertitip Jumatan, kau katitip lah Jumat lah. Nabi dipapah siup pingsan Nabi coba. Maksum tuh Nabi maksum. Kada berdosa, mun kita nih dosa seawakan, dosa mata kita dosa, kepala kita dosa. Ya kalau iya sembahyang malas tuh nah ya Allah. Mudahan kita rajin sembahyang ya kalau. Wajib kita jaga, nang sunnah kita banyaki semampu kita. Insya Allah Allah cintai lawan kita semuaan. Amin ya rabbal alamin. Wa idza asa'a shalah, apabila orang itu jahat dengan salat, mengerjakannya sembarangan atau tidak dikerjakannya. Di sini mengerjakan tapi sembarangan. Falam yutimma ruku'aha wa sujudah, lalu kemudian karena sembahyangnya sembarangan, salatnya asal-asalan, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Qalatis salatu, salat berkata, dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Mudahan ikam sia-sia ujar salat itu. Patulaffu kama yulaffu thawbul khalaqu, lalu kemudian diunyak-unyak
tadi tuh kayak baju yang kering lalu dilemparkan ke wajah orang itu. Apa jadinya? Kita duit aja dilempar ke muka kita, lain rasanya, ada nyaman. Apalagi kita ibadah kita dilemparkan ke wajah kita gitu. Mudahan sia-sia ujar sholat. Gara-gara apa? Kita mengerjakan sholatnya sembarangan. Makanya ilmu sholat itu ilmu yang penting. Dimanapun ada kajian fikih tentang sholat, teruslah mengaji. Diulang-ulang. Penyakit kita ini sering lupa. Ulun pun sama. Maka semakin kita sering membaca, semakin kita sering mendengar, disitulah ingatan kita akan bagus. Yang lupa ingat lagi, yang sudah ingat semakin kuat. Sehingga sholat kita itu yang mana salah kita bisa betuli. Dari mana? Dari ilmu yang kita dengar atau yang kita baca. Kalau kita membaca kada, mendengar kada, dari mana bisa kita membaguskan sholat yang kita kerjakan. Kita kada tahu sholat yang kita kerjakan itu berdoa untuk ke kita itu apa. Apakah dia berdoa mudah-mudahan engkau ini dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau memelihara aku. Atau sebaliknya sholat yang kita kerjakan mereka mendoakan. Sholat mendoakan mudah-mudahan ikam sia-sia. Sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Na'udzubillah. Makanya kita senantiasa berdoa habis sembahyang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah amal ibadah kami ini. Oh sujud, ruku. Yang sakit pinggang itu ada nyaman-nyamannya. Ruku, sujud, bangkit, pulang. Enak sembahyang, pulang. Bayangkan. Ujung-ujungnya kan ada diterima coba. Na'udzubillah. Kita berharap betul pokoknya. Melawan Allah. Selanjutnya idza adzanal muadzinu yaumal jumu'ati harumal amal. Apabila sudah adzan muadzin hari Jumat. Bilal kita nyebutnya kalau lah. Padahal yang bujur muadzin. Bilal itu nama orangnya. Bilal bin Rabah karena dia adalah muadzin Rasulullah. Maka orang menyebut Bilal. Sampai ke kampung Bilal aja kan. Bilal aja. Ada apa-apa, bujur aja juga. Nah, apabila sudah adzan, harumal amal, dilarang artinya bekerja atau bertransaksi jual beli. Ini terutama hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman apabila sudah diseru untuk salat Jumat, adzan sudah nyaring mic-nya. Sampai bingung milih aja kita lagi yang mana nih masjidnya. Nah, ya Allah. Warakan bang. Sudah adzan hari Jumat sudah diseru. Pas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Orang kalau tulak ke masjid Jumatan tuh tidak ada niatan lain. Hanya untuk mengingat Allah. Lekasi. Makanya dalam hadis itu orang yang pergi pada waktu pertama. Orang kosong lagi. Datang orang itu sudah ke masjid Jumatan. Dapat pahala seperti berkurban onta. Bersedekah onta. Coba. Kita seumur umur kada kawa. Kambing ya belum tentu. Gitu. Itu kayak onta. Datang waktu kedua orang itu kayak seekor sapi atau lembu. Datang waktu ketiga. Apalagi kambing atau domba. Datang waktu yang keempat, ayam. Datang waktu berikutnya, entalu dadar. Datang yang selanjutnya, nggak tahu lagi dah, entalu cicak kayak lagi. Ada aja orang tuh berangkat bagus saja dari rumah, tapi tersetop di warung. Di warung sempat mie pakai telur sempat, broko sempat. Orang komat hanya masuk, itu bingung malaikatnya. Hendak ditulis. Tapi dari rumah berangkatnya cepat aja jar. Di masjid kan ada. Ya, jangan. Ya kita usahakan Jumat semampu kita. Sungsungi Jumat. Sungsungi. Itu pangjar. Khatib itu lambat ya jar. 5 menit lagi adzan jar. Hanya datang itu khatib disunnahkan takhir. Bedudi. Pian kalau anak bedudi jadi khatib. Itu khatib dianjurkan berlambat sedikit. Kada juga terlambat bujur khatib tuh karena terlambat bujur diteleponi orang sudah. Kan yang teleponi panas dingin.
Karena siap-siap jadi pengganti. Makanya cocok aja di masjid itu pengurus harus ada yang tahu. Harus ada yang tahu bagaimana khutbah itu. Sewaktu-waktu kejadian yang tidak terduga. Oke ya, ujar khatib yang bertugas. Di tengah jalan ban kempes. Kan bingung tuh. Harus ada. Pokoknya alhamdulillah. Sebuting sudah ya kalau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Begitu jadi rukunnya ya. Yang kemudian berikutnya tambahi lagi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Kayak orang juga. Ya kalau alhamdulillah, ya kalau kemudian salawat, ya kalau kemudian wasiat, ya kalau Ustaz. Habis wasiat membaca ayat Al-Qur'an, ya kalau dianjurkan pada khutbah yang pertama. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Itu aja. Yang bahasa Indonesianya yang biasa aja gitu. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ya Allah, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang beriman. Udah, duduk kayak lagi. Aduh saya pakai barakallah gini, gak ada apa-apa juga. Bilal amin kan? Allahumma. Bangkit pulang kedua. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ya kalau kemudian Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin. Rukun-rukunnya aja. Salawatnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aja gin kada apa-apa juga. Ini salawat kamilah Ustaz Nasihin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan kamilatan. 2 kali pulang. Kepanjangan. Panjangan. Itu misalnya kalau kejadian. Jadi memang bersiap-siap ya, bersiap-siap. Nah, jadi bilanya Jumatan besungsung, kecuali yang kada melakukan Jumat itu, kada melaksanakan Jumat, orang-orang yang memang tidak dibebani bibinian, ya kalau, atau orang yang udzur, sakitkah, ya kalau itu kada masalah, sakit misalnya, kada masalah berduhur aja, karena akan membahayakan. Nah bagi kita laki-laki berjumatan, stop dulu urusan yang lain, stop dulu. Amun pian kan pernah umrah nih, haji. Coba lihati orang situ, saking takutnya kan dijadikan peraturan. Pokoknya bilanya adzan, ndak mau orang berjualan. Biar kita sudah bawa siap duitnya, no, tutup. Daripada didenda jarbuhannya. Nah, jadi kayak itu. Mudahannya kita ya kalau Jumatan nih, kawa memaksimalkan Jumat, duduk tuh di muka jangan di belakang. Karena sab yang di depan berbeda dengan di belakang. Nah sayangnya tuh datang sudah di belakang duduk pas di higa beduk tuh di bawahnya tuh nyaman sini aja, anginnya aja. Jangan, itu biar kekanakan. Kalau kita orang tua duduklah di depan. Kalau kada tahan duduk ya sudah, seapa kawannya. Nah, gitu. Ini yang muda-muda terutama. Ini jam berapa dah? 26, nah parak lah dikit lagi. Cukup sampai sini aja dulu. Pengumuman sekalian. Minggu depan insya Allah libur dulu. Karena hendak ke Amerika ulunnya. Kada. Ulun hendak ke Banjar. Mungkin ada juga yang ke Banjar kan pas kebetulan ini. Jadi minta izin Jumat tanggal 26 libur. Adapun Jumat yang tanggal 2 itu kondisional. Belum tahu lagi. Nah, jadi karena ada aja pengumumannya. Cuma yang isuk, nah itu kita libur. Libur aja dulu. Nah, ulun minta doa. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Lancar segala urusan. Dan pian juga mudah-mudahan lancar dan selamat semuaan. Nah itu. Ya itu aja. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد بكرمك وجودك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.